بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کے عدالتی حکم کے خلاف نظر ثانی اپیل۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق 18 اگست کے حکم کے خلاف نظر ثانی کی جلد سماعت کی درخواست دائر کر دی۔ ریویو پٹیشن میں 18 اگست کے عدالتی حکم پر نظر ثانی کرنے، ترمیم اور آرڈر واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے نجی ہسپتال منتقل کرنے اور میڈیکل پینل کے ذریعے طبی معائنے اور علاج سے متعلق احکامات کو چیلنج کیا گیا۔ ریویو پٹیشن میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار اور جیل قوانین سے متعلق اہم قانونی سوالات اٹھائے گئے۔ درخواست گزار کے مطابق معاملہ صرف طبی سہولیات کا نہیں بلکہ متعلقہ قانونی اور آئینی دائرہ اختیار سے بھی متعلق ہے۔ عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا، اس لیے معاملے کی فوری سماعت ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا ہاسپٹل منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر۔ تحریک انصاف نے 18 اگست کے حکم کی خلاف ورزی پر کارروائی کی استدعا کر دی۔ سلمان اکرم راجہ اور عزیر بھنڈاری نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ چیف کمشنر اسلام آباد اور جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو بھی فریق بنایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو بانی پی ٹی آئی کو 2 روز میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی حکم کے مطابق بانی کا طبی معائنہ ماہرین پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے کرنا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہن کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے بجائے پمس پہنچایا گیا۔ پمس میں بھی بانی کا عدالتی حکم کے مطابق مکمل طبی معائنہ نہیں کیا گیا۔ پمس میں صرف آنکھوں کا معمولی معائنہ، آنکھ میں انجیکشن لگایا اور بلڈ پریشر چیک کیا گیا۔ 21 اگست کے صبح بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں دوبارہ ان کے سیل منتقل کر دیا گیا۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری شفا ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ وکیل بانی پی ٹی آئی خالد یوسف چودھری نے جیل حکام کو خط لکھ دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے 24 گھنٹے میں پاور آف اٹارنی پر دستخط کرانے کا مطالبہ۔ صحت کے معاملات کے اندر سیاست کو ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ جو یہ قیدی صاحب جو ہیں جن کے حوالے سے یہ آرڈر آیا، یہ جب وزیر اعظم بھی تھے اور برسر اقتدار تھے تو یہ بذات خود لوگوں کی صحت پر طنز کرتے تھے، جملے کستے تھے، تضحیک آمیز باتیں کرتے تھے۔ ہم نے تب بھی کہا تھا کہ یہ صحت کا معاملہ ہے، اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو اس کو سیاست سے دور رکھیں۔ آج جب ان کی صحت کے حوالے سے کورٹ کا ایک آرڈر آیا، تب بھی پوری گورنمنٹ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوئی خدا نخواستہ تضحیک کی ہو، توہین آمیز رویہ اپنایا ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی تانے بازی کی ہو۔ تحریک انصاف نے بانی کی صحت پر سیاست کر کے توہین عدالت کی۔ عدالتی آرڈر میں تھا سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی نے عدالتی حکم نہ مان کر اپنی یقین دہانی کی نفی کی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے سیاسی بیان بازی اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو کہتے ہیں پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی بے بنیاد درخواست دائر کی۔ بانی کے علاج معالجے کے لیے انتظامیہ نے عدالتی آرڈر پر عمل درآمد کیا۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ شفاف طریقے سے کرایا گیا۔ بانی کے معائنے کے دوران ان کی ہمشیرہ موجود تھیں۔ بانی کے علاج میں پی ٹی آئی کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ شفا اسپتال کے باہر ٹولیوں کی شکل میں لوگ کس نے جمع کیے؟ پریس کانفرنس کر کے کیا عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی؟ حکومت نے ایک دن بھی بانی کا علاج نہیں روکا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ پیمز کی پریس ریلیز کے مطابق بانی پی ٹی آئی صحت مند ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح لکھا تھا بانی کو شفا ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ شفا ہاسپٹل کے راستے میں رش تھا۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اگر کل ہی پٹیشن فائل کرتے تو کل ہی لگ جاتی۔ کل پٹیشن فائل ہو بھی جاتی تو منگل بدھ تک کیس لگنا تھا۔ سپریم کورٹ میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے پٹیشن فائل کی اور 1 گھنٹے میں بینچ بیٹھ جائے۔ سپریم کورٹ میں کبھی بھی 2-3 دن سے پہلے مقدمہ نہیں لگتا۔ امید ہے اگلے ہفتے درخواست کسی دن سماعت کے لیے لگ جائے گی۔
पाकिस्तान बार काउंसिल का पीटीआई के प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी का इजहार। वाइस चेयरमैन ने कहा, काउंसिल के 23 में से 8 अरकान का जारी बयान इनफरादी ख्यालात की अक्कासी करता है। चंद अरकान के बयान को पाकिस्तान बार काउंसिल का इज्तिमाई मौक़िफ़ करार नहीं दिया जा सकता। बार काउंसिल्स को सियासी मफादात और ज़ाती एजेंडों से बालातर रहना चाहिए। आला अदलिया के प्लेटफॉर्म्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब बार काउंसिल ने भी पीटीआई के सियासी प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी का इजहार किया। बयान में कहा, ज़ेर समात मामलात पर सियासी बयानात से गुरेज करना चाहिए। अदालती फैसले से कबल किसी फरीक के हक या मुखालफत में राय मुसल्लत करना बार काउंसिल्स का किरदार नहीं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार को पीटीआई की जानिब से सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने की मजम्मत। सदर अताउल्लाह ने बार के बयान को गुमराह कुन करार दे दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई का झूठ पर मबनी सियासी बयानिया बेनकाब कर दिया। दी वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएट प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने पीटीआई के कारिंदों के मनफी बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी जरीदे दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के अहल खाना और सियासी जमात के तमाम इल्ज़ामात को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। बानी की जेल में सख्तियों, ज़हनी तशद्दुद, तन्हाई और तिब्बी गफलत के तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया गया। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक बानी पीटीआई हुकूमती हुक्म पर नहीं, अदालतों की जानिब से एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। अमरीकी जरीदे दी गोशन न्यूज़ के मुताबिक अब तक बानी पीटीआई की अहल खाना, वकला, डॉक्टर्स और सियासी नुमाइंदों से 900 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी हैं। बानी पीटीआई को अहलिया से हफ्तावार मुलाकातों के अलावा बैरून मुल्क रिश्तेदारों से टेलीफोन राब्ते की इजाज़त भी हासिल है। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुताल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है, 27 अगस्त को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 नहीं 40 लाख लोग लेकर जाएंगे। हमारा नौजवान बेरोजगार, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। नौजवानों को मुल्क और अपने मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना होगा। असद कैसर ने कहा, लॉन्ग मार्च में तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाएंगे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना। वो दिन दूर नहीं जब पीटीआई जेल से बाहर होंगे। पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों की मुआवनत अव्वलीन तरजीह है। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की किसानों को मयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, फसलों की पैदावार के कौमी सतह पर तखमीनों के लिए जामी प्लान मुरतब किया जाए। ज़राई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। किसान हुकूमत की ज़राई शोबे में जिद्दत की इस्लाहात से इस्तिफ़ादा करें। चीन से तरबियत हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की इस्लाहात की मंजूरी दे दी। जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास को गंदम की तलब, काश्त के रकबे और आइंदा फसल की पैदावार के तखमीने पर ब्रीफिंग। मानसून बारिशों से नुकसानात के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत की हिदायत। कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी निजकारी का इजलास। निजकारी के पहले मरहले में शामिल डिस्कोज, फेस्को, गैपको और आइस्को के लिए तंजीम 9 के मनसूबे की मंजूरी। डिस्कोज लैंड एसेट सरकारी मलकियती पावर होल्डिंग कंपनी को बतौर होल्डिंग कंपनी मुंतकिल किए जाएंगे। इसहाक़ डार की मनसूबे पर तेज़ रफ्तारी से अमल दरामद की हिदायत। कहा, डिस्कोज की खिदमात का मयार बेहतर बनाने और नुकसानात में कमी लाने में मदद मिलेगी। मनसूबा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के जरिए नाफिज किया जाएगा। मनसूबा मंजूरी के लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया जाएगा। बांग्लादेश का मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इंदिया। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान के मुशीर ख़ारजा उमूर हुमायूं कबीर का कहना है, मक्का मुआहदे में शमूलियत का फैसला कौमी मुफादात, आलमी मईशत और तजारती सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। हम इस फ्रेमवर्क को सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि इक़्तिसादी तनाज़ुल में भी देख रहे हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की में 7 अगस्त को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पाया था।
مکہ باہمی دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت اور علاقائی توازن کا ذریعہ قرار۔ امریکی جریدے FPIF کے مطابق معاہدے کو ایران مخالف اتحاد قرار دینا درست نہیں۔ معاہدہ بدلتے مشرق وسطی میں علاقائی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی صدر کی معاہدے کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ معاہدے کا فوکس علاقائی پراکسی خطرات سے نمٹنا ہے۔ مکہ معاہدے میں دیگر علاقائی ممالک کے لیے شمولیت کا راستہ کھلا رکھا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف آئندہ ماہ امریکہ کا دورہ کریں گے۔ UN کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ UN کی جنرل اسمبلی کا اجلاس 8 ستمبر سے شروع ہوگا۔ امریکی صدر نے آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ آبِ ہرمز پر واشنگٹن کا مکمل کنٹرول ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابی ریلی سے خطاب اور صحافیوں سے گفتگو۔ کہا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کا مطلب فوجی کارروائی کا امکان ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تہران دیوالیہ ہو چکا۔ ایرانیوں کو 350% مہنگائی کا سامنا ہے۔ ایران معاہدہ چاہتا ہے تاہم ابھی درست معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ امریکی پابندیاں ایران کے خلاف معاشی جنگ ہیں۔ نئی امریکی پابندیاں عالمی قوانین اور ریاستی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ کسی ملک کو دوسرے ملک سے تجارت ختم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ امریکہ خود مختار ریاستوں پر بالادستی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی اقدامات UN کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ واشنگٹن کی پالیسیاں UN کے نظام کی بنیاد کو کمزور کر رہی ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کا کہنا ہے خطے میں امن و سلامتی کے لیے مقامی اور آزاد علاقائی نظام ناگزیر ہے۔ ہمسایہ ممالک سے نئی سیکیورٹی انتظامات اور معاشی تعاون کی تشکیل کے لیے پیغامات ملے۔ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کی سلامتی کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ امریکہ نے اسرائیل کی خاطر اتحادیوں کے مفادات کو نظر انداز کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف احمد واحدی نے کہا دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کی حکمت عملی کو جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ ایران کو مختلف نوعیت کی جارحیت کا سامنا ہے۔ خطرات کے خلاف مضبوط دفاعی حصار قائم کر لیا ہے۔ صدر مملکت سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملتان کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال، عوامی منصوبوں اور حلقے کے مسائل پر بات چیت۔ مریم نواز کا ملتان میں جلد الیکٹرو بس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کی ارکان صوبائی اسمبلی کو ملتان کی شہری آبادی اور دیہات میں شجرکاری مہم چلانے اور ڈیولپمنٹ منصوبوں کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ملتان میں سیاحتی مرکز بننے کی استعداد موجود ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کا مقصد شہریوں کو سہولیات فراہم کرنا ہے۔ صرف پیپلز پارٹی ہی عوام کے ووٹ سے حکومت میں آتی ہے۔ ہم بیک ڈور سے اقتدار لے کر نہیں آتے۔ سندھ واحد صوبہ ہے جو حقیقی معنوں میں کام کر رہا ہے۔ سندھ حکومت دکھاوا اور پروپیگنڈا نہیں کرتی۔ صحت کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات مفت مل رہی ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے باقی صوبے جو منصوبے آج شروع کر رہے ہیں ہم نے کئی سال پہلے مکمل کر لیے۔ MQM کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے بھاگی۔ MQM کے دور میں کراچی میں خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کیا گیا۔ شہر قائد کے فٹ پاتھوں پر بھی قبضے کیے گئے۔ دنیا میں جہاں بھی جانے کا موقع ملا اور ہم نے یہ دیکھا کہ میئرز اور گورنرز اور چیف منسٹرز جو بات کرتے ہیں وہ اپنے صوبے یا اپنے شہر کی گروتھ کی بات کرتے ہیں۔ اب پنجاب کو آپ دیکھیں، پورے پاکستان میں کہیں بھی پنجاب کو گالی دی جاتی ہے۔ پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے انہیں بسوں سے اتار کے قتل کیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم
बाकी 3 सूबों को मिला के भी उनसे बड़े हैं। जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। और उसके बाद जो सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे वो सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अमीर सूबे होंगे। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा किसी सूबे ने कोई शहर आबाद नहीं किया। हमें बजाय हुक्मरान बदलने के निज़ाम को देखना होगा। पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। पंजाब सबसे ज्यादा कुर्बानी देता है लेकिन नफरत मिलती है। सूबे छोटे करें ताकि लोग एक दूसरे को गासिब न समझें। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बन सकते हैं। बलूचिस्तान के सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे। दूसरे नंबर पर सिंध के नए सूबे अमीर होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया के हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ नए इंतजामी यूनिट्स बनाए। पाकिस्तान में नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में 44% बच्चों की स्टटिंग ग्रोथ हो रही है। हमने अपना 20 साल बाद का मुस्तकबिल भी खराब कर लिया। हमने आज तक सिर्फ सूबों के दारुल हुकूमतों पर तवज्जो रखी और उन्हीं को आबाद किया। आज तक तमाम सूबों ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा कोई नया शहर आबाद नहीं किया। अच्छी गवर्नेंस के बगैर बेहतर मुस्तकबिल मुमकिन नहीं। हुक्मरान बदलने के बजाय निज़ाम बदलना होगा। मेरा सूबा मेरा निज़ाम मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। मुल्क का पूरा निज़ाम मफलूज हो चुका। इंतजामी यूनिट बनाना ज़रूरी हो गया। करप्शन और अयाशी को बचाना है या मुल्क? आवाम को अब फैसला करना होगा। सूबे की बात करना कुफर नहीं, इसके तरीके पर बात हो सकती है। 1973 के आइन में सूबे बनाने का तरीका लिखा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। बोले, हमारे कोटे पर जाली डोमिसाइल बनाकर मुलाजमत पर कब्जा किया जाता है। किसी एक मुस्तहिक नौजवान को सरकारी मुलाजमत नहीं दी गई। कराची में ट्रक से कुचल कर बच्चे मर रहे हैं। हमारी किस्मत में बच्चों को मरता देखकर तड़पना नहीं लिखा। सिंध धरती माँ की तरह है। हम तकसीम की बात नहीं करते। आबादी बढ़ने के साथ इंतजामी यूनिट बनाना ज़रूरी हो जाता है। हुक्मरान अवाम पर बिजली और लेवी बॉम्ब गिराते हैं। हमारा धरना पेट्रोलियम मसनूआत पर भत्ते, महंगाई और IPPs के खिलाफ है। तेल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है। आम आदमी के घर का चूल्हा ठंडा पड़ रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। कहा, हुकूमत घिटाई ख़त्म करे, अवाम के मसाइल हल करना पड़ेंगे। मुल्क में 40% से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। भारतीय आबी जारहियत दरिया चनाब का पानी रोक लिया। दरिया चनाब के बहाव में एक ही दिन में 53,000 क्यूसेक पानी की कमी रिकॉर्ड की गई। भारत ने दरिया चनाब का पानी सलाल, बगलेहाट डैम्स में रोका। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 21,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया चनाब का पानी रोकना सिमटास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। मीर रजा ने आखिरी 12 घंटे कहाँ गुजारे, किस किस से मिला? कराची के नौजवान ताजिर की हलाकत के केस में नई तफसीलात सामने आ गईं। मीर रजा 27 जुलाई की शाम 5:54 पर शारा फैसल पर एक शख्स से मिला। दोनों के दरमियान 70 से 80 लाख की इन्वेस्टमेंट की बातचीत हुई। 8:23 पर उस शख्स ने कॉल करके इन्वेस्टमेंट से माजरत की। मीर रजा ने रात 11:50 पर दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया। रात 12 बजे कॉल पर एक दूसरे शख्स से हंगामी बुनियादों पर 3 करोड़ रुपए कर्ज मांगा। 2:23 पर घर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए। अपने अकाउंट से रकम वालिदैन के अकाउंट्स में मुंतकिल की। मीर रजा ने मंगेतर की किसी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। 3:42 पर घर से अपनी दुकान पर पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड का पिस्तौल निकाल कर वापस घर आया। 4:09 पर ऑनलाइन टैक्सी के जरिए घर से निकला। 4:35 पर जाय वक़वा पर पहुंचा। रात के 4:38 पर मीर रजा को जाय वक़वा के करीब अकेले जाते हुए देखा गया। न्यू कराची में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 मुल्जिमान फरार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे।
पुलिस मौके पर पहुंच गई। हलाक मुलजिम की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। हलाक मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश जारी। बिलाल कॉलोनी निजी शॉपिंग सेंटर के करीब फायरिंग। माँ बाप और बेटी जख्मी। डाकू दुकान पर लूटमार के लिए आए थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान की फायरिंग से फैमिली जख्मी हुई। तीनों की हालत खतरे से बाहर है।